तुझे आगे अरदास हमारी, जो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई साय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्रीया लाए, श्रीया किशन ते आइए, जिद छे सब सुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी फिटर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मन सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रहा पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतान संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रामता करनी आप पाशा। आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनियां पाशा। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी, ना भुली ते ना भुलावी। चना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदर चने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वत का भला। तारे जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया। तारे जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया।
आया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के मेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के नेड़ नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया
जिने तुध नो तन के तिन जम नेड़ना तारे जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुध नो तन के तिन जम नेड़ना तारे जहान गया अभिमान जिने तुध नो तन के तिन जम नेड़ना तारे जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुध नो तन के तिन जम नेड़ना तारे जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुध नो तन के तिन जम नेड़ना मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुरु सेवा राम जी साढ़े अंग संग साहिब संत माता जी सारे आनो इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जप दे नाम जपांदे ये है इन्हां दा कारोबार चरना तो तन तन छेवे पाछड़ जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत चरना तो बलिहार साहिब आपकी साहिब संत माता जी दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु नानक देवरथ होए सिफत कसम दे नूर अरसों बुरसों चटिए तुझ बिखे सचे पातशाह जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुरु माया क्यों ए दो बोलो तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुर पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम पातशाह जी। साखी
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨੇਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਾ ਭੂਤਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਟਕ ਪਾਰ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਦੁਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੁਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬਰਗੰਡ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ
जो कुछ पठाना ने आके सलाम आखी। सतगुरु आख्या सलाम, इशारा किया, वो बैठ गए। सतगुरां उन्हां नूं कुशल मंगल पुछी तां उन्हां आख्या आप दुआ नाल सब ठीक है, पर पीर जी इत्थे बरगण नदी दे कंढे ते एक सपरा पूतनी रहिंदी है। दोपहर नूं जो भी बंदा उसनूं उत्थे मिल जाए ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਪੂਤਨੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਤਨੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੂਤਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਤਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਾ ਅਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर पागा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर पागा। प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ। अनद करे तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। शब्द पढ़न उपरंत अरदास करके उन्हां पठाणा नूं सतगुरां धीरज दिता ते कहा हुण पूतनी इत्थों दूर चली गई है, सो हुण डरन दी कोई लोड़ नहीं। हुण तुसी किसी वेले भी
ਇੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਤਨੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਖੌਫ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਡੰਗ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੁਜਰੀ ਅੰਤੇ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ ਰਹਾਓ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਦ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੇ ਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਓ ਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ
ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆਂ ਹੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਧਨ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਪਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਤਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੱਝੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੌਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਦਵਾ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਤਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆਇਕਰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੂਤਨੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਨੇਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਆਬੀ, ਜ਼ੇਦਾ ਅਤੇ ਤੋਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਤਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆਇਕਰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੂਤਨੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਨੇਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਆਬੀ, ਜ਼ੈਦਾ ਅਤੇ ਤੋਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਠੀਲਾ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕਰ ਉਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫੋੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਓ, ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਵੋ, ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਦੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਕਪੂਰ
ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਪਿੱਤਲ, ਭੰਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕਰ ਤਾਸ਼ ਜਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਸ਼ ਜਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਵੇਲਣ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਰ, ਚੌਪੜ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲੋਕ संत सरन जो जन परੈ, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बोहरे बोहरे अवतार। रामचंद ने सतगुਰਾਂ जी ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੁਰਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ
चोरी दा है। कुदरत रब दी कि चोर पकड़े गए। पुलिस ने जद उन्हां दी पिटाई की थी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਲਾਲਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਲਾਲਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲਚੰਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਚੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
एक सरदार जी मिलन आए हैं। उस वक़्त वो दातण कर रहा सी, पर वो उसी तरह ही बाहर आ गया अते खुश होके आखण लगा, जो मेरे तन भाग हैं, जो सवेरे सवेरे गुरसिखां दे दर्शन होए हैं। मैं तुसां दा नाम सुनिया होया है अते मिलना भी चाहुंदा सी। आपने कृपा कीती है, जो आपने आप ही आके दर्शन दिते हैं। उसने ठाकर साहिबा नूं सत्कार नाल बिठाया तां ठाकर हरबंस सिंह ने आख्या, मैनू मेरे सतगुरां ने तुसां कोल भेजिया है। साडा एक गुरपाई रामचंद कबाड़ी चोरी दा माल खरीदण दे इल्ज़ाम विच पुलिस ने पकड़िया है ते अज आप दे सामने उसकी पेशी है। तुसां उस निर्दोष नूं छड्डना है। हाकम कचहरी गया। पुलिस ने रामचंद नूं पेश किया अते नाल ही चोर भी पेश होए। पुलिस ने दसिया कि चोरी दा माल इन्हां दी दुकान तो मिलिया है। हाकम ने चोरां तो पूछया कि तुसां माल चोरी करके उस दी दुकान ते वेचिया सी? तां उन्हां आख्या, हाँ जी, असां ने चोरी कीती है अते माल इस कबाड़ी नूं वेच दिता सी। फिर रामचंद तो हाकम ने पूछया, तू चोरी दा माल क्यों लिता सी, क्यों लिता है? तां उसने हाथ जोड़ के आख्या कि मैनू नहीं सी पता जो ये चोरी दा माल है। हाकम ने फैसला किया कि चोरां नूं चोरी करन दी सज़ा दिती जावे अते रामचंद नूं माल चोरी दा होण दा पता नहीं सी, इसलिए इसनूं बाइज्जत बरी किया जावे। पुलिस ने हुक्म पा के रामचंद नूं छड्ड दिता। तां उत्थों छुट के रामचंद सीधा सतगुरां दे द्वारे ते आया अते सतगुर जी गुरुद्वारे इस शब्द की कथा कर रहे सन। बिलावल महला पंजवां। गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जाप, कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ परताप। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नहीं। श्री सतगुरु जी दस रहे सन कि इस शब्द विच पंचम पातशाह फरमा रहे हैं कि पूरा गुरु सदा भगतां दी लाज रखदा है। पूरा गुरु सदा भगतां दी लाज रखदा है। पूरे गुरां ने मेरी पैज रख लई है अते मेरे हिरदे विच नाम दा
ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ
एक भिखारी दा कुष्ठ रोग गुरु जी ने किरपा दृष्टि नाल दूर किया। भाई लाल सिंह जी दी ज़बानी। गुरु दा सिख राय साहब रामचंद रसालपुर दे रहने वाला एक दिन श्री सतगुरु भगवान दास जी दे द्वारे ते आया। चरना ते मत्था टेक कर बेनती की थी, सच्चे पातशाह जी दास ने आमदे शुक्रवार नू अपने गृह विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ रखवाना है, जिसका भोग ऐतवार नू पेगा। ये कारज आपने ही संवारना है जी। सतगुरां सेवक की बेनती प्रवान करदियां फरमाया, तू शुक्रवार सवेरे इत्थे पहुँच जावीं, असी तेरे नाल ज़रूर जावांगे। उस समय पास बैठे भाई लाल सिंह नू सतगुरां हुक्म कीता, तुसी भी साडे नाल जाना होवेगा, तैयार रहना। उस समय हाज़र गुरु दी साजी निवाजी साध संगत नू भी राय साहिब ने दो हाथ जोड़कर बेनती की थी कि ऐतवार नू भोग वाले दिन रसालपुर आए के दास दे ग्रह नू पवित्र करन दी खेचल करना। रसालपुर वापस आउण ते रामचंद ने रसालपुर वापस आउण ते रामचंद ने होती मरदान मनेरी अते स्वाभी इत्यादि रहन वाले गुरपाइयां नू स्नेहा भेजिया, जो अखंड पाठ दे भोग ते रसालपुर दास दे गृह विखे आउण दी किरपालता करनी ते श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शन करके खुशियां प्राप्त करना। अखंड पाठ साहिब दा भोग दिन दे 11 बजे पवेगा। उपरंत रागी सिंह गुरबाणी दा कीर्तन करनगे। कीर्तन तो बाद श्री सतगुरु जी कथा राही अपने अमृत बचना द्वारा संगत नू निहाल करनगे। समाप्ति तो उपरंत गुरु का लंगर वरतेगा। संगतां अगे बेनती है, जो दास दे गृह विखे चरण पा के सतगुरां तो आशीर्वाद अते उपदेश लैकर खुशियां प्राप्त करो। राय साहिब शुक्रवार अमृत वेले साहिबां दे द्वारे ते पहुँच गया। सतगुरु जी आसन लगा के बैठे ही सन, जो इसने आयकर चरना ते मत्था टेकिया ते बेनती की थी, सच्चे पातशाह जी मैं कार लैकर छावनी जा रहा हाँ। उत्थों भाई लाल सिंह ते माँ हीरो जी नू लैकर वापस आ रहा हाँ। ਤਾਂ सतगुरां फरमाया, तू उन्होंने लैकर इत्थे आ जा, तां तक असी तैयारी कर लेंदे हाँ। वो छावनी जाकर माँ हीरो अते भाई लाल सिंह नू नाल ले आया। सतगुरां राय साहिब नू जलपान कराया ते मोटर कार विच बैठकर रसालपुर वल तुर पे। भाई लाल सिंह जी दसिया, जिस वेले नशहरियों बेड़ियां दे पुल तो साड़ी कार लंघी तां अगे पहाड़ी दे नाल पीरां दी जियारत दे आले दुआले कई फकीर बैठे हुए सन। काजी ड्राइवर ने जियारत कोल कार रोक लई ते अदब वजों सिर निवाया। तां उस समय एक मंगता जिसनों कोड़ दा रोग सी, सतगुरां दा दीदार करके अपने दोवें हथ ऊपर करके सड़क दे विचकार ही
ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਚਮੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਰ ਲੰਘਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਵੋ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ, ਹੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਛੱਡ ਕੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸਾਲਪੁਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਕਿ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ
ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰ ਰਸਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਈ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇਜਮਈ ਬਾਲਕ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੜਥੜੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਘਾਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਨਹਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਅਥਰੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹੜੀ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਹੀਰੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਰਸਾਲਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪਾਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਜਦ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਗੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਲੀ ਅਲਾਹ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜਾ ਕਰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ। ਜਦ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਹੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰੋ महला पंजवा। रोगी का प्रभ खंडोरो, निर्तन को तुम देवो तना, अनेक पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करावन हार स्वामी, ताते बिरथा कोई न जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडोरो, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, निथावे को तुम थान बैठावो, दास अपने को भगति लावो, निमाणे को प्रभ दे तो मान, मूड मुगध होए चतुर सुज्ञान, सगल पयान का पौ न सै, जन अपने के हर मन बसै, पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा
संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। भाई लाल सिंह ने कुछ पंक्तियां कविता दे रूप विच पढ़ियां ते अपने मन दा भाव दर्शाया। कविता गुरु भगवान दास, रोगियां दे वैद आए, नाम वाला दारू दे के रोग ही मिटा देते। गुरु भगवान दास, रोगियां दे वैद आए, नाम वाला दारू दे के रोग ही मिटा देते। बाशे वांगू मन चारे पासे जेड़ा दौड़दा सी, नाम विच जोड़ नाम नाल ही टिका दिता। सुरत अते शब्द वाला मेल जदों कर दिता, काम क्रोध लोभ वैरी सारे ही नसा देते। गुरु भगवान दास, रोगियां दे वैद आए, नाम वाला दारू दे के रोग ही मिटा देते। नाम वाला दारू दे के रोग ही मिटा देते। कीर्तन तो उपरंत भाई लाल सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबियां बैठकर शब्द दियां तुक्कां उचारण करदा रहा ते सतगुर जी तुक्कां दे अर्थ ते भाव संगतां नूं समझाउंदे रहे। बिलावल महला पंजवां। कीर्तन तो उपरंत भाई लाल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबियां बैठकर शब्द दियां तुक्कां उचारण करदा रहा ते सतगुर जी तुक्कां दे अर्थ ते भाव संगतां नूं समझाउंदे रहे। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाए सतगुर ता पाया कैसे मन वटिया वताया। राग रतन परवार परि शब्द गावण आय। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिने वता। के नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदारो हर नाल रो तू मन मेरे दुख तब वितारना। अंगीकारो करे ते कारे तब सबना गला समरा स्वामी तो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन में सदारो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिते तो पावे। सदा सिफ्त हिलाते नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा तब गवाए। कर साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा। सदा कुर्बान कीता गुर बेटो जिस दिया वड्याइयां। कहे नानक सोनो संत सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द ते कार सभा के सब बटवार। कला जित कर तारिया पांडु तुरवत की काल कंटक मार। तुर करम पाया तो जिन को ते नाम यार के लागे। कहे नानक तै चुक्यो तिस कर अनयत वाजे।
अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पार ब्रह्म पाया उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी शांत साजन पैसर पूरे गुरते जान सुनते पुनि कहते पवे सतगुर रहा भरपूर बिन नाने गुजरन लग वाजे अनयतुर श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द मात देव तेरा डोटाई दाय खेला सगल जगत चंगिया बुरे आईया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मत कटकाल नानक ते मुख उजले केती जिन्नी नाम ते आया गए मत कटकाल नानक ते मुख उजले केती छोटे नाल तुद आगे यार दास हमारी जियो मिल सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर गए गुरु नानक ले त्याए फिरंग ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात सिमरिया कारण नित आवे ताए सात ठाई होना चाहे दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सात ठाई होना चाहे तान तान साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए तान तान सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धंधा मार्ग दिया बताए तान तान सतगुरु संता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए तान तान सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए तान तान सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए तान तान सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए ताए तान तान सतगुरु सेवाराम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जो आजरा हजूरो जारा जोहरो सर्व कला का पूर्ण पाचार्यो इस वक्त आप बच्चे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होने तक अपने सोने दरबार सजा के सरबत सात संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाने अंदर चार पैर हाथ सुख और कांटा पीत हुई है आप जी दे भाने अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी असी कलयुग जी वहाँ खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाहगारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन ओ काम ना करवाने जो आप तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुर जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है ओ मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोने सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हैं सजे दीवान अंदर
आ शुक्रवार दिन नूं मुखदे पातशाह जीओ 4 श्री अखंड वन्या साहब जी का प्रवाह चलिया। 2 नितनेम नाम जपण दी, 2 आप जी दे बख्शे हुए तारिया जहान लिया विमान। जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया ते नम नेड़ ना आया। गुरपदेशां दे पाठां दा हुण तां बख्शां ते रहमतां हो रहीआं। बाकी समय भी कृपा करनी, रोड ते बैठण दी मन की एकाग्रता बखनी, मन नीवा मत उच्ची बच के अपने कार्य आप सवारने, अपनी सेवा आप लैनी। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं। धन धन सतगुरु भगवान दा साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हैं। बाणी पढ़द्या होया, नाम जपद्या होया, बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना, अगों तो समर्थ बखनी, शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सर्वत संग दे कार्य रास करने, कदम लेखे लावने, गाविया सुनिया थाई पाना साहब जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी का महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम और शोभा, चिंता लाए हमारी रहो, अवर न सूझे दूजी ठायर, आर परो तो द्वारे, लेखा छोड़ अलेखा छूटे, हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिन सदा मेरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास सन पाचा परयो, राख लियो बारे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई तो ही देवै, नानक दास मुक्ति जो बोले, इया उवा सच होवे, शबद नूं मुखले पातशाह दियो, जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर रहे हैं। सर्बत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करियां। सर्बत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप दार बच के आदियां ब्यादियां उपाधियों तो बचा के चरनां दा प्यार बखना, साध संगत दी सेवा बखनी, मन नीवा मत उच्ची बखनी, मेहर परिया हाथ तखना। धन धन सतगुरु भगवान दा साहब जीओ आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। पातशाह जीओ आप सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द गलथा शबद नूं मुख दे अमृत तेरे आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहने सू पोती साहब दा पातशाह जीओ प्रकाश होया सी। उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। इस वक्त पोती साहब जी सेवा होएगी, सवारा साहब होएगा, आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, अते अपने निज स्थान ते जान दी कृपालता करनी, परिवार नूं अते सर्बत साध संगत नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी। उपरंत कीर्तन दरबार सजणगे, आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने, अपनी सेवा आप लैनी, अपने कार्य आप सवारने, आप जी दे भरख जांचो कराप चाह देगा हाजर है। आप जी रत्ती लाइक होवे, आप जी का तीत प्रचार सबत साध संगत ते वरते सही सज्जण मिलने, जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत का भला। चरण दाद के तोय पियो, हर पिसाजी को अपना जियो, साध की तूड़ करो स्नान, साध ऊपर जाए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाए,
साध संग हर कीर्तन गाये अनक बेगान ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गए जी संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गए जी शहबानदार आया सरब सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तोड़नू तन किया तेन जम नेड़ नया तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तोड़नू तन किया तेन जम नेड़ नया तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तोड़नू तन किया तेन जम नेड़ नया तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तोड़नू तन किया तेन जम नेड़ न जिन तोड़नू तन किया तेन जम नेड़ जोड़ी गुर चेखड़ा तेते निम निम लागा पाओ जियो आखा बेटा जे के गुर सज्जन दे मिलाए जियो गुर सिखा की हारे टूड़ दे हम पापी भी गट पाए तुर मस्तक हारे प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरा चरण को बलिहारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरा चरण को बलिहारा डोडी महला पंजवा स्वामी शरण परो दरबार है कोट अपराध खंडन के दाटे तुझ बिन कवन उद्धार स्वामी शरण परो दरबार कोट अपराध खंडन के दाटे तुझ बिन कवन उद्धार राहो खोजत खोजत बो बरकार सरब अर्थ विचारे साध संग परम घट पाय माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। Hare
साधु राम साहेब आपकी जी सदा